Առաջինի եթերում մանրամասներն են, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր իմ հյուրն է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Искандерян։ Приветствую, господин Искандерян. Приветствую. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с латвийским коллегой заявил, что между Арменией и Азербайджаном де-факто уже наступил мир. И в этот же день спецпосланник президента США Стив Уитков, выступая в университете Майами, заявил, что премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев стали лучшими друзьями спустя 37 лет конфликта. Вопрос такой, что мешает Ильхаму Алиеву подписать с лучшим другом Николом Пашиняном мирное соглашение, ну, скажем, до парламентских выборов в Армении и тем самым оказать, ну, скажем так, не самую последнюю услугу. Тем более, что Ильхам Алиев твердо нацелен на то, чтобы мирный процесс продолжался и достиг своего логического соглашения. В чем проблема? Проблема в том, что вы вопрос задаете не Уиткову, а мне, потому что они лучшие друзья, это сказал Уитков, ну, да. А не я. А если серьезно, то в принципе, теоретически, я не думаю, что вероятность это очень велика, более того, я думаю, что она ничтожно мала. Но я бы не стал исключать того, что прямо перед выборами Алиев способен что-нибудь даже и подписать. Не станете исключать? Не стал бы исключать. То есть что-нибудь, какой-нибудь подарок господину Пашиняну Алиев явно может сделать, да? Этим подарком может быть какое-то заявление, что-нибудь о том, что конфликт уже закончен, мир уже наступил, что-нибудь про то, что обязательно будет все очень хорошо, какие они чинебедные, там 3 вагона с картошкой, которые отправят в Армению. В принципе, заявление какое-нибудь. В принципе, почему бы и нет? Я повторюсь, я не думаю, что это вероятно. Нет, по-моему, для этого большого смысла для Алиева. Но почему бы и нет, можно что-нибудь подписать, но, например, не ратифицировать. Или сказать, что уже не 16 пунктов согласовано, а 16 плюс пол, и там еще я не знаю что, и так далее. То есть что-нибудь такое я бы не стал, в принципе, исключать совсем. Почему не делается что-то подобное, почему я это считаю вероятностью очень малой? Потому что давление на Армению будет продолжаться после выборов тоже. Более того, после выборов оно, скорее всего, усилится, и это совершенно рациональное поведение Азербайджана. Азербайджану нужно, чтобы осталась та власть, которая есть, потому что в Азербайджане воспринимают это таким образом, что именно эта власть готова идти вот на те уступки, которые она декларирует, но завершать это давление, открывать все, замеряться, а зачем? Подписание мирного договора означает завершить давление. Нет. Подписание мирного договора не означает даже установление мира. Но, подписание и ратификация, я имею в виду. Но подписание мирного договора означает, что, какая-то ступень пройдена, теперь по-другому будем давить. Теперь будем говорить про Западный Азербайджан, теперь будем добиваться смены Конституции, точнее удаления преамбулы. Теперь будем говорить о том, что 300 тысяч, 500 тысяч, сколько на сегодняшний момент, я уже не помню, азербайджанцы должны приехать в Армению и так далее. Потому что стратегия Азербайджана состоит в том, чтобы попытаться за то время, когда весь мир занят и никому не до Южного Кавказа, и тут Иран, и там Израиль, и тут Украина, и, я не знаю, Трамп и так далее, за это время попытаться ослабить Армению как можно больше. Попытаться выбрать как можно больше
результатов военной победы в политической сфере. В любой сфере, собственно говоря, в экономической, сделать Армению зависимой от себя там, и так далее, и так далее. Да? В территориальной, зафиксировать какие-то достигнутые, так сказать, успехи на земле, ну и прочее. И продолжать это делать до тех пор, пока это можно делать. Когда и если придет момент, когда действительно придется что-то там подписывать, в тот момент желательно достичь настолько лишенной субъектности или с уменьшением субъектности Армении, насколько это возможно. Вот это стратегия, не тактика, стратегия. А тактика на сегодняшний день говорить, что мир и все хорошо. Но заметьте, вот все равно, вот сказать, что мир можно и что проблемы решены тоже, но одновременно с этим сделать ей, чтобы не расхолаживались армяне, а одновременно с этим разрушить церковь. Это же недаром синхронизируется, да? Тоже можно. Спрашивается, нельзя было ее поломать после выборов? Конечно, можно было, какая разница, да? Но вот делать вот так, чтобы с одной стороны получали какие-то сигналы, с другой, чтобы сильно не воодушевлялись и понимали, что это давление будет продолжаться. Вот стратегия. Посему вопросы к Витькову, как я его иногда называю. Вопросы не только Витькову, но и, например, премьер-министру Пашиняну, который заявляет, буквально вчера он заявил, что преамбула на декларации о независимости Армении, которая есть в нашей Конституции, она фактически означает претензии Армении к Азербайджану, то есть территориальные претензии Нагорно-Карабахский, и формирует опасный нарратив продолжения Нагорно-Карабахского конфликта, итогом которого может вполне статься, что будет война. Вообще, насколько, на ваш взгляд, было правильно принять решение взять вот этот нарратив, принять этот нарратив в качестве части переговорного процесса между Ереваном и Баку со стороны Армении? Вообще, зачем надо было делать это предметом обсуждения и соглашаться на это? Я не понимаю, что такое правильно. Политики бывают разные, условия бывают разные, выходов бывает не очень много. Позавидовать нашим политикам, элитам Армении в внешней политике сложно. Ситуация, в общем, тяжелая, и выворачиваться из этой ситуации каким-то образом приходится. И общая стратегия выработана довольно давно. Речь не о том, что сказал господин Пашинян вчера, или позавчера, или месяц назад, или даже год назад. Стратегия общения с Азербайджаном. Стратегия общения с Азербайджаном. Внешних сил, на которые можно опираться, было решено, что нет. Раз было решено, что этих внешних сил нет, то идея создать их или сделать так, чтобы существовал формат давления на Азербайджан, давайте называть вещи своими именами, да, была отброшена. Это тоже можно рационально понять, потому что попытки создать формат давления на Азербайджан существовали всегда, сразу после 94-го и даже до 94-го года. Да? Не работало все это. В чем-то что-то получалось, например, мониторинговая группа, да, европейская, которая сыграла и играет свою роль. И которую, вот, судя по всему, по крайней мере, очень возможно, что придется убирать. Тоже потому, что Алиев это требует, собственно говоря. А так уже вторая приезжает. Нет, та вторая, которая приезжает, она совсем не такая. Она совсем про другое. Она не про Азербайджан, не про границу и так далее. Ну, в Азербайджане это вызвало определенное беспокойство, это заметно. Конечно. Конечно, Азербайджан, повторяюсь, он хочет уменьшить полномочия Армении на всех направлениях, как только это, настолько, насколько это возможно. Соответственно, решение было принято, и это решение следующее. Мы попробуем, по-моему, я не говорю, что я сторонник этого решения, я не говорю, что это, как вы выражаетесь, правильно, да, но решение такое, что пойти на те уступки, которые Азербайджан требует. И это приведет к тому, что Азербайджан в какой-то момент с этими уступками остановится, что вот он тебе отдаст, ты ему отдашь то-то, то-то, то-то и то-то.
и он остановится, и после этого можно будет жить. Эта стратегия принята давно. На мой взгляд, стратегия не очень работающая, потому что, вы меня извините, но я, в общем, мне трудно считать, что действительно в Азербайджане все сидят и умирают, и прям спать ночью не могут, и кушать не могут из-за преамбулы Конституции с отсылкой к декларации, которая была написана в Советской Армении еще в 90-м году. И ее решение было отменено тогда же прямо обществом Москвой. То есть, вот эти вот, что в Азербайджане всерьез опасаются давления из-за этой преамбулы и поэтому занимаются историческими исследованиями, это, мне кажется, вряд ли. Это одна из форм давления. И будут другие. А чего? Потому что целью же не является ликвидация преамбулы, целью является доказать, кто царь горы. На царя горы Алиев явно претендует. Посмотрите, что творится в Грузии. Посмотрите, вот прямо сейчас, что творится в Грузии. Что было результатом визита Алиева в Грузию. От совершенно брутальных каких-то выхватываний людей, которые в Грузии живут, и совершенно даже не незаконных, я не знаю, как это назвать, выдачи этих людей. Азербайджан не в первый раз это происходит, но в данный момент этот подарок был как букетик цветов Алиеву. Это же не случайность. До строительства дома, как это называется, культурных ценностей, Гейдар, что-то такое, да, Гейдара Алиева, ради которых опять сносятся какие-то дома и изымаются эти дома от жителей под закон о том, что когда есть национальная цель, государственная цель, есть такой закон в Грузии по изыманию территории, но это когда, я не знаю, там железную дорогу строят или там что-нибудь в таком духе, да, а тут... Представляющие приоритетный общественный интерес. А вот эти же, да, вот кажется, так это называется. А вот люди, которые там живут, говорят, а какой общественный интерес это представляет, извините. Вот это все, да, это что такое? Это то же самое. И, в общем, Азербайджан ощущает себя самой большой страной Южного Кавказа, самой богатой страной Южного Кавказа и самой сильной в военном смысле государством Южного Кавказа. И все это правда. И претендует на то, чтобы они это бесконечных разговоров о том, что такое, что они теперь средняя держава, выражение, которое не имеет рационального дополнения на сегодняшний день. Да, не определено, что это такое. Но неважно. Это все показатель того же самого. Тем более в отношении Армении, которую они победили фактически. Поэтому, по-моему, ситуация наоборот. Чем больше даешь, тем больше будет разгораться аппетит. Но действуют так, как могут. Вот по части Грузии, касательно Алиевского визита в Грузию, эта брутальность и все такое, честно говоря, мне это совершенно не интересно, но это должно быть интересно грузинам, населению Грузии. Мне интересно, а со всей этой брутальностью, как вы говорите, выхватывание людей, постройка, выкидывание людей из собственных домов, постройка центра Гейдара Алиева, есть реальная цель, стратегическая цель. Зачем Алиев ездил в Грузию? Например, коммуникационные проекты, ввиду того, что происходит сейчас в Иране, новый виток отношений Баку с Москвой. Может быть, Грузия представляет какой-то другой интерес все-таки для Азербайджана, именно стратегического характера? Мне очень интересно, что происходит в Грузии. И не потому, что я грузин или армянин, или я не знаю кто, да, дело же не в том, что ты ощущаешь это, когда в своей стране это происходит, когда ты живешь здесь. Дело в том, что, собственно говоря, происходит. Те вопросы, которые вы задаете, они ведь интересны, потому что то, как Азербайджан себя ведет
с Грузией показывает его отношение к региону, к своему положению, к тому, каким образом он будет вести себя с соседями, которых воспринимает более слабыми, чем себя. Более того, вы можете сказать, что и Россия вас не очень интересует, потому что вы не русские, в России не живете. Но то, каким образом Азербайджан вел себя с Россией и как Россия ведет себя с Азербайджаном, безумно интересно в контексте того, что Азербайджан чувствует. Что происходит? Азербайджан желает переформатирования Южного Кавказа. Южный Кавказ еще 6-7 лет назад был регионом, в котором Россия обладала монополией на безопасность. Вот обеспечивать безопасность на Южном Кавказе Россия, по крайней мере, претендовала на то, чтобы это делать, чтобы Южный Кавказ был сферой даже не просто интересов, а сферой, где Россия вот эту самую монополию осуществляет. Это уже не так. И Азербайджан, опираясь, с одной стороны, на нефтяные свои доходы, особенно это важно в нынешней ситуации, когда у нас есть Украина, то есть Россия в огромной степени выключена из нефтяного рынка западного, да? Во-вторых, Иран. И чувствуя себя таковым, Азербайджан, у которого есть нефть, нефть, Турция, пытается, вести себя в разной степени, но в общем страной, которая на Южном Кавказе, такой смотрящий. Угу. По крайней мере, это то, что они пытаются сделать. Получится, не получится, это другой вопрос, но у них для этого есть много чего. И они это показывают по-разному, конечно. У них к грузинам совсем Грузии не такое отношение, как к Армении, понятно. Но то, что они хотят сделать с Грузией, это тоже в значительной части какие-то загизурские коридоры. То есть вот сделать на территории Грузии некоторые сегменты, которые будут им подчиняться настолько, что если они приезжают, им будут выдавать какого-нибудь человека, который там живет. Это такая тоже стратегическая задача. Угу. Вот такой еще вопрос. Очень возможно, что Азербайджан сегодня самая сильная страна в реалиях и масштабах Южного Кавказа, но как минимум на юге есть более сильная страна, которая сейчас находится в состоянии открытого конфликта, это Иран, у которого, мягко говоря, не самые лучшие отношения с Азербайджаном. И есть, как-никак, но все-таки еще есть Россия, у которой тоже есть какие-то свои интересы, с которой тоже надо договариваться. Вопрос такой. Азербайджан сейчас, насколько я понимаю, вот вы говорите, есть стратегия и тактика. Тактика – это постоянно говорить о мире, а стратегия – это всеми способами, да, способствовать тому, чтобы Армения продолжала слабеть, Армения была ослаблена, и завтра диктовать Армении все, что только им заблагорассудится. Вопрос такой. А где гарантия, что через 2-3 года не произойдет обратное? И, например, в результате каких-то изменений в Иране, а вообще сейчас совершенно непонятно, что будет в Иране, в результате каких-то изменений в России, связанных с Украиной, например, с тем, как завершится украинская война, может произойти наоборот, и будет интерес в том, чтобы Армения была более сильной. И эта игра, эта стратегия может привести к прямо обратным результатам, а вот этого расчета там нету. Я к чему веду, я сейчас закончу. Да. Не лучше ли подписать сейчас мир, с азербайджанской точки зрения, подписать мирный договор, закрыть конфликт, убрать эту проблему и продолжать развиваться? То есть убрать вот эту бомбу замедленного действия, которая столько лет была под нашими странами, и которой пользовались все, кроме нас. Окей. Такая логика. Во-первых, вы мне тут Виткофа цитировали, а давайте я вам процитирую Ильфа и Петрова. Гарантии, они бывают только в сберегательной кассе, как известно. Да. Да? На нашем внутриполитическом поле это мало кто понимает, судя по заявлениям, но мы сейчас не обсуждаем. Никаких гарантий не бывает. Поле. Бывают разные изменения. Если бы кто-нибудь 10 лет назад говорил вам про то, что будет сейчас, вы бы, небось, не поверили бы. И всякое может быть. Более того, это долгий разговор, и сейчас не время его вести, но у
в политической науке о том, что бывает и каким образом бывает с тем, что называется по-английски petrostate, это нефтегосударство, да? Это известная вещь, это государства, которые обладают очень многими очень большой спецификой внутриполитического Венесуэла, развития. самый последний пример. Да, конечно, и Венесуэла тоже. Много кто. Вот, всякое может быть. И что случалось на всяком там Ближнем Востоке и так далее, и так далее. Всякое может быть. С Ираном может случиться разные вещи и так далее. Гарантий никаких нет. Более того, есть специфика поведения вот этих самых государств, в которых есть успешные для этих государств, нефтяных государств, так сказать, примеры, и есть какие-то очень неуспешные. Всякое может быть, несомненно. Вот именно поэтому господин Алиев думает не так, как вы. Никаких причин сейчас и проблем, в связи с которых нужно идти на урегулирование проблем сейчас, чтобы вот этих проблем не было, у Алиева нет. Они думают не о проблемах. Они думают о соотношении, о балансе, о том, что на сегодняшний день они могут сделать. С чем сравнить? С тем, как думали наши элиты вот я хотел именно об этом до сказать. 2020 года. У нас же был баланс сил, самая сильная армия в регионе. Причем, что Азербайджан начал готовиться к войне году это в 2004-2005. Сразу после прихода Алиева к власти. И с тех пор мы видели нарастание, мы видели нефтяные доходы, мы видели переподготовку армии, мы видели закупки. Все это было, это же невозможно скрыть. Накачку наступательными вооружениями. Да. Именно почему-то вот думали так, как думали, что шапками закидаем. Соответственно, я не говорю, что думали неправильно в том смысле, что можно было, я не знаю, надо было все отдавать. Но, может быть, надо было вооружаться, может быть, надо было еще что-нибудь такое делать, да, там, копать что-нибудь где-нибудь, да, и так далее. Вот это все, сейчас я думаю, что Алиев думает наоборот, а давай-ка я сейчас сделаю столько, сколько можно. И когда придет тот момент, когда и если, там есть такая часть, такие мысли в Азербайджане есть. Они высказываются даже иногда. Это чаще происходит на азербайджанском, чем на русском языке. Кстати, очень интересно. На русском языке они гонят то, чтобы на нас влиять. А на азербайджанском языке то, что иногда попадает куда-то, да, это то, что вот мы же тоже думали, что мы шапками закидаем в 89-м, 90-м, там, 91-м годах. 92-м еще, да даже и в 93-м был момент. Но армяне вот сделали то, сделали это и так далее и тому подобное. Соответственно, ведь такое может случиться опять, и вывод из этого противоположный тому, который вы предлагаете. Ну, вы гипотетически, я понимаю, да? Вывод из этого, поэтому надо их сейчас загнать во все туннели, и все, вплоть до границы. Ну, вот вы можете мне объяснить, зачем азербайджанцам эти несчастные 200 квадратных километров по границе? Ну, говорят, там стратегические позиции. Конечно, конечно. Этим нельзя пользоваться экономически, этим нельзя пользоваться коммуникационно. На случай будущей войны. Это не может привести ни к какой экономической выгоде, там что там, на велосипеде туда-сюда ездить. Это все имеет значение либо готовиться к войне, либо пугать подготовкой к войне. Это все из той же самой оперы. Поэтому Азербайджан ведет себя таким образом. Это, повторюсь, довольно-таки рационально. С той точки зрения, конечно. С той точки зрения. И это довольно-таки рационально. А зачем сейчас мириться? А какая нужда? Наоборот, у нас. И опять же, это положение такое не потому, что люди какие-то неправильные, а если у тебя нет силы, если у тебя нету того, что hard security называется, да, вот железки, условно говоря, да, если у тебя нет этой возможности, то идея-то какая? Заменить схему безопасности вот этой самой hard security, то есть, ну вот, вооруженные методы, заменить это политическими методами. Что такое политические методы? Бумага подписана. Вы много знаете стран в мире, в которые эта бумага спасла.
Вот в Украину, Украине, я сразу хотел сказать, в Украине все было, даже гарантии были. Россия гарант безопасности Гарант Украины. был, да. Сирия тоже страна, которая все демаркация, делимитация. И что? Не спасает это дело. Но не мое дело судить, потому что, ну, когда перед тобой стоят такие задачи и проблемы вот такие, как есть, ты принимаешь решения. И эти решения иногда бывают ну, с надеждой на что-то, чего мне кажется довольно сомнительным. Но пусть кто-нибудь возьмется другой. Потому что сделать, понимаете, тут вот одну еще скажу в ответе на этот вопрос. Есть асимметрия рисков. Дело в том, что любая программа армянская, любая по укреплению государства, любая, вооружение, реформы войск, закупка вооружений, я не знаю, меритократия, перестраивание государственных институтов, консолидация общества, идеологическая переработка этого самого общества. Вот все, что делал Азербайджан все эти 20 с лишним лет, да, вот это любая программа, это программа в долгую. Ничего из этого нельзя сделать за один год. Невозможно просто. Таким образом, любая программа, она в длинную должна работать. Это все программы в долгую. Риски чрезвычайно короткие. Алиев может сделать то, что он может сделать через час, через день. И вот это сочетание острых и каждодневных рисков, вот этого дамоклового меча, и программы, которая должна быть в долгую, приходят к тому, что эти программы в долгую не рождаются. А вместо них идут разговоры про то, что к нам пришел вагон с картошкой через Азербайджан. Вот это, мне кажется, не очень релевантная ситуация, позиция. Посмотрим, прав ли я после выборов. Потому что сейчас будет именно что тактика. Тактика – это не хорошая, а стратегия – это плохой. Тактика – это и то, и другое. Но сейчас вот есть задача. Эта задача произойдет 7 июня. А потом начнут опять по-серьезному разговаривать. О чем? Я хотел, честно говоря, говорить совершенно на другие темы в заключительной части нашего интервью. Но сейчас ваше последнее предложение, вот эта последняя мысль вернула меня назад. У нас есть сегодня, вот как вы говорите, необходимость вот этого государственного строительства в долгую. Я понимаю, что это долгий процесс. Вот каким вы себе его представляете? Вот если мы будем отталкиваться от 8 августа, то как минимум сейчас Азербайджан на Армению не нападает, и мы все прекрасно понимаем, что вот весь этот мир, как вы говорите, тактический мир, в его основе лежит то, что произошло в Вашингтоне 8 августа, и то присутствие, которое США сейчас, плохо или хорошо, имеют в регионе условный трип. Теперь, если у нас будет принята такая стратегия, как вот именно долгая стратегия, усиления в Армении экономического присутствия, экономического влияния различных государств, например, Франции, Индии, Евросоюза, арабских стран, когда вот эта вся иранская ахинея закончится, да, почему нет самого Ирана? То есть стран, с которыми у нас нет никаких проблем, которые, в принципе, заинтересованы иметь здесь свой бизнес, развивать его, возможно, на льготной основе. И построить на всем этом в долгосрочной перспективе безопасность, которая будет опираться именно на это, чтобы никому не было выгодно, не только Азербайджану, Турции, Ирану, я не знаю, Грузии, России, кому угодно. Никому не было выгодно нападать на нас, собственно говоря, потому что в этом случае будет прищемлен хвост очень многим, вполне себе серьезным игрокам, с которыми у этих стран есть собственные вполне неплохие отношения. Вот если очень кратко. Это путь или нет? Потому что это на сегодняшний день совершенно непонятно, как можно делать. Ибо если вы меня спросите, что будет с Ираном через 3 часа, я вам не смогу Я поэтому ответить. сказал, после завершения иранского... Вы говорите, ну знаете ли, 8 августа не произошло почти ничего.
произошел дискурс. Приехал Трамп и что-то сказал. Он, как известно, 9 конфликтов вот на сегодняшний день Но после этого Хамали заговорил о мире. И после этого начался некий процесс говорения. Да. И попытались то, что говорил Трамп про мир между Албанией и Камбоджей, да, я правильно помню, чтобы вот превратить это во что-то удобоваримое. Вы понимаете, да, что там, ну, я плохо в этом разбираюсь, но, наверное... Потом начался Иран. Вот это я сейчас дойду. Это будет в конце, после этого вы будете закрывать свою передачу. Значит, вот там, наверное, только геодезистам надо пару лет ходить, да, чуть там измерять. Я уже не говорю про финансистов, про экономистов, вот сейчас цифры какие-то. В лучшем случае это 29-й год завершения проекта. Я в лучшем случае. Если доживем в 29-м году, позовете меня и попробуем про это поговорить. И вот это все было проблематично уже тогда. Я это много раз во всяких там интервью рассказывал, даже уже и писал. И, по-моему, в вашем эфире тоже, не помню. Но, во всяком случае, это все было сложно даже уже тогда. И 8 августа, и потом, когда приехал сюда Венс. И судя по процессу, когда у нас то коридор, то не коридор, а мы ведем переговоры, но почему-то с американцами, а не с азербайджанцами, ну и так далее. А теперь еще и Иран. И все, что вокруг Ирана происходит. И в самом Иране происходит. Поэтому я бы такие предсказания делать не решился бы. Когда и если ситуация каким-то образом более или менее устаканится, работать в принципе над комплексным решением этой проблемы и сооружением безопасности путем того, что называется старым добрым словом комплементаризм, да, вот все сюда придут, и они все будут обеспечивать безопасность. Собственные интересы. Вы помните, когда сюда пришла американская, да, была фирма, которая в Ерасхе производила что-то там? Хотели построить завод, да. И что случилось? Начали стрелять по этому заводу. И где, собственно, интерес? И они убрались. Нет, они построили завод в другом месте. Более безопасно. Вот, они убрались. Соответственно, все не так просто. Но даже чтобы начать говорить об этом, нужно понимать, в каком мире мы находимся. А на сегодняшний день в 100 метрах, или, не знаю, 150, я много раз бывал на Араксе, но я не умею оценивать вот это вот. Во всяком случае, там, по-моему, не шире, чем 150 метров уж точно. От нас находится Иран. И там происходит то, что там сейчас происходит. И сегодня об этом говорить не совсем уместно. А дальше поживем, увидим. У меня, как обычно, как любая наша беседа завершается одинаково. Очень много вопросов. Каждый ответ рождает новый вопрос, но время неумолимо. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Մեր հյուրն էր քաղաքագետ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանձ ոգին ու գիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
Շարունակում ենք մեր եթերը, իմ հյուրն է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը։ Բարև Բադալյան։ Քիչ առաջ իմ նախորդ հյուրի հետ մենք զրուցում էինք պետականաշինության մասին, թե մեր զրույցը դրանով ավարտվեց, թե ինչն է խանգարում Հայաստանին հստակ կանգնել այդ ուղու վրա եւ կառուցել պետություն, որը կախված չի լինելու օրինակ իր անվտանգության ապահովման գործընթացում այլ պետություններից։ Ամենայն դեպս կառուցի այնպիսի պետություն, այնպիսի ամուր պետականություն, հասկանալի է, որ դա տարիների աշխատանք է, հասկանալի է, որ տասնյակ տարիներով դա չի արվել, բայց ինչ որ մի օր պետք է սկսել, չէ։ Հիմա այսպիսի մի կարծիք կա, որ մեր երկրում կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, հիբրիդային պատերազմի մասնակիցներ, այսպես կոչեմ, որպեսզի բոլորին չանվանեմ, որոնք խանգարում են դա անել, եւ նույն իշխանությունը, ձեր իշխանությունը, մտնելով այդ ուժերի մեջ, ինչ որ հակամարտության մեջ, որը շատ նման է Դոն Կիխոտի հակամարտությանը այդ հողմաղացների, այս ամենը դրվում է երկրորդ պլան, մղվում է երկրորդ պլան եւ այդ պետականաշինության գործընթացը, որը պետք է վաղուց մեկնարկած լիներ եւ արդեն գոնե մեջտեղները հասներ այս 8 տարվա ընթացքում չկա։ Դե լավ, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ չկա։ Ինչու չկա։ Իրականում ես ուզում էի սպասում էի, որպեսզի դուք ավարտեիք եւ ես հարցնեի, բայց միթե Ես դեռ երկար էի խոսել, լավ որ ընդհատեցիք։ Միթե դուք չեք նկատում, որ արվում է։ Դուք հետևեք ոչ միայն մեր խոսքերին, ոչ միայն հետևեք վարչապետի խոսքերին, հարցազրույցներին, մամլո ասուլիսներին եւ այլն, այլ նաեւ նայեք ամեն ինչին փաստերով։ Խանգարում են սարսափելի,
խանգարողները միշտ են խանգարելու, նրանք որքան որ լինեն, միշտ խանգարելու են, որովհետև ցավոք սրտի տարիների ընթացքում նրանք կարողացել են պետականաշինության գործընթացին եւ պետականաշինության գործընթացին, այո, ինչու ոչ, որովհետև տեսեք, թեկուզ փոքրիկ օրինակը բերեմ, հա, Վլադիմիր Պուտին եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսակցությունը, որտեղ որ հիշում եք, Ռուսաստանի անձնագրերով մեր գործընկերներին թույլ տվեք մասնակցել պետությանը, պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ասում է, որ ընտրությանը կարող են մասնակցել միայն նրանք, ովքեր որ ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Դուք գուցե շատերը դրան լուրջ չվերաբերվեն, բայց պետականաշինության առաջին քայլը, առաջին քարը, որ դրվում է, դա ինքնիշխանության տեսանկյունից եւ ինքնիշխանության դիրքերից այլ պետությունների նախագահների կամ առաջնորդների հետ շփումն է, բայց դուք հիմա խանգարելու մասով ինչու հիշեցի ես այս դրվագը, դուք տեսաք թե մի քանի օր ինչ էր կատարվում ընդհանուր առմամբ սոցիալական մեդիայում, որովհետեւ ձեր նշած հատվածը ամեն կերպ դա փորձեց մեկնաբանել նախ շատ զվարճալից սկսած մինչև վտանգավոր տեսանկյուններից եւ միևնույն ժամանակ դրանք պարզապես մեկնաբանություններ չեն, դրանք հասարակության մեջ հուզումներ մտցնել են, դրանք հասարակության տրամադրությունները փչացնել են, դրանք հասարակությանը մոլորեցնել են։ Եվ մենք ամբողջ ընթացքում անընդհատ բախվում ենք այս իրավիճակի հետ, անընդհատ օրնի բուն Երբ որ դու խոսում ես ազգային արժանապատվության մասին, երբ որ քեզ փորձում են վախեցնել տնտեսական պատերազմով, գազի գնի թանկացմամբ եւ այլն, մենք համենայն դեպս մեզանից հասանելիք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք։ Եթե դուք ավելի լուրջ քայլերի մասին եք խոսում, օրինակ պետականաշինություն, կցանկանայի, որպեսզի դուք էլ մի քիչ փակագծերը բացեիք, որպեսզի ես հասկանայի կոնկրետ ինչ նկատի ունեք։ Մենք որպեսի կարողանանք ինքներս մեզ պաշտպանել, ինչ են կարել այս ընթացքում, ամրաշինական աշխատանքներ, կարող եմ ասել փառահեղ, երբեք չի արվել եւ շատ երկար դեռ նման բաներ չէր արվելու, ինչ որ մենք արել ենք, ռազմարդյունաբերության կայացում, զենքեր, զինամթերք, որոնք իհարկե մայիսի 28-ին կարծում եմ, որ բոլորն էլ կտեսնեն, անվտանգային տեսանկյունից արել ենք։ Կրթության տեսանկյունից, որը էլի ամենակարևորն է պետականաշինության հարցում, սկսած դպրոցների մանկապարտեզների կառուցումից մինչև կրթության չափորոշիչների վերանայում, բարեփոխում եւ այլն, արել ենք։ Որպեսզի կախվածություն չունենանք էլի այլ երկրներից առողջության ապահովագրություն, որպեսզի մեր ժողովուրդը լինի առողջ, կանխարգելիչ աշխատանքներ կարողանանք մենք տանել մարդկանց առողջությունը պահպանելու եւ երկարակեցությունը ապահովելու համար արվել է։ Էլ որ ոլորտին ես անդրադառնամ, որպեսզի դուք հասկանաք, որ մենք պետություն կառուցում ենք այնուամենայնիվ, այդ աշխատանքները արվում են, եթե դուք այլ բան նկատի ունեք, որը մենք բաց ենք թողել, շատ ուրախ կլինեի քննարկել։ Շատ լավ։ Այս տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, որպեսզի կոնկրետ կախվածություն չունենանք ձեր հարցին վերադառնալու։ Իհարկե մենք ունենք այդ դիվերսիֆիկացիա։ Որտեղ է, ես չեմ տեսնում։ Ամեն ինչ չի, որ մի վայրկյանում պետք է տեսնել, բայց գործընթացն եմ ուզում տեսնել։ Անընդհատ խոսում ենք, մեր կարծում եմ, որ նաև մեր բոլոր գործարարները կարող են դրա մասին իրենք էլ խոսել, դիվերսիֆիկացիայի լավագույն տարբերակը դիվերսիֆիկացիա եւ խաղաղություն, այդ երկուսը մեկ տեղելու մեկ օրինակով, որպեսզի կարողանամ այդ երկուսը բերել, թեկուզ որ մենք հիմա ապրանքները մեզ հայտնի ճանապարհներով, հա, ասենք Լարսով, որ ամեն վարքյան կարող է փակվել եւ այլն, մենք նույնիսկ Ադրբեջանով ենք կարողանում մեր գործարարները պետության երաշխավորությամբ կարողանում են այլ ճանապարհներով նույնիսկ Ադրբեջանով բերել։ Որ 18 թվականից առ այսօր Ռուսաստանի հետ մեր առևտուրը 5 անգամ է աճել, 5 անգամ 18-ից, նախկիներս դե կապ չունեն։ Իսկ ԵՄ-ի հետ մեր առևտուրը 5%-ով նվազել է։ Սա տնտեսական թվերն են։ Հիմա ինչ դիվերսիֆիկացիայի մասին ենք մենք խոսում այս թվերի համատեքստում եւ ֆոնին։ Բայց աշխատանքներ տարվում են, չէ՞, այդ իմաստով։ Տեսեք, հետաքրքիր է, աշխատանքները տարվում են, բայց իրականությունը լրիվ այլ է։ Հակառակ արդյունքների են բերում։ Մենք կարող ենք դիտարկել նաեւ այն տեսանկյունից, որ սա մի ընթացք է, երբ որ ամբողջ աշխարհը սպասում է, որ մենք Թրամփի ուղին արդեն կարողանանք գործի դնել, որովհետև այդ իմաստով տնտեսական
տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի լավագույն օրինակն է դա լինելու եւ լավագույն արդյունքներն է դա տալու եւ այստեղ էլ չի լինում մեկ երկրից կախվածություն, սա էլ ենք չէ հասկանում, այսինքն աշխատանքներ բոլոր առումներով տարվում են եւ այստեղ լինում է իրավիճակ, երբ որ շատ ուղիներ, շատ երևույթներ մեզանից են կախվածության մեջ ընկնում արդեն, ոչ թե մենք ենք լինում մեկ երկրից կախվածության մեջ, որը որ ինչ ուզես կարող է քեզ հետ անել, ինչու է հապաղում դրա պատասխանն էլ կա, որովհետև բոլորը սպասում են ընտրությունների արդյունքներին, ինչու են սպասում ընտրությունների արդյունքներին, որովհետև ընդդիմությունը, որը որ հայտարարում է, որ անպայման հաջորդ իշխանությունը ինքն է լինելու, պատրաստվում է չեղարկել բոլոր այս նախագծերը, որոնք որ մենք արդեն սկսել ենք գործի դնել եւ հետեւաբար, եթե պիտի մեկ այլ իշխանություն գա եւ այդ բոլոր պայմանավորվածությունները, հուշագրերը, պայմանագրերը ամեն ինչ չեղարկի եւ հետեւապես իմաստ չունի ինչ որ բան սկսել, որպեսզի հետո մի այլ իշխանություն գա եւ այդ ամենը չեղարկի։ Ամեն ինչ ունի իր տրամաբանական պատճառաբանությունը։ Լավ, հիմա փորձեմ ձևակերպել հարցս այս ուղղությամբ, դուք ասացիք դուք ինչ է նկատի ունեք, ես հիմա կբացեմ փակագծերը։ Հայաստանի պետական պարտքը այս պահին հասնում է 15 միլիարդ դոլարի։ Պետական պարտքը ընդհանուր։ Եվ հարաբերակցությունը հնա պետական պարտքը տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է 53-54%։ Դա համարվում է դեռ ղեկավարվող։ Հարցը պետական պարտքի չափերը չի ինձ համար։ Հարցը ինչպես է դա ծախսվում այդ գումարները։ Տեսեք, վերջին ամիսների ընթացքում մի շարք սոցիալական ծրագրեր սկսեցին Հայաստանում աշխատել, ապահովագրությունը, հա, մանավանդ 65-ից 65 տարեկից բարձր տարիք ունեցող անձանց համար կենսաթոշակները բարձրացվեցին։ Մի խոսքով սոցիալական բյուջեն, բաղադրությունը անդադ աճում է, սոցիալական ծախսերը աճում են, սա պատ չի երևի, ես չգիտեմ։ Բայց մենք ունենք ռազմավարական զարգացման խնդիրներ, չէ՞, նաև պետության։ Երբ օրինակ բացի այդ սոցիալական ծախսերից կամ միգուցե սոցիալական ծախսերի աճի փոխարեն արվեին ռազմավարական բնույթի ներդրումներ։ Օրինակ, երեք, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել է, որ կոնցեսիոն պայմանագիրը Ռուսաստանի կոնցեսիոն պայմանագիրը հարավկովկասյան երկաթուղու, որը իրենց ձեռքում է, արժի $250 միլիոն։ Մենակ ավելի ճիշտ չէր լինի այդ $250 միլիոն մենք դա գնեինք։ Ավելի ճիշտ չէր լինի ատոմակայանի խնդիրները լուծենք ավելի արագ սեփական միջոցներով։ Այսինքն ռազմավարական սկսենք։ Հա, ինչի մենք այդ ուղղությամբ չենք աշխատում ու սոցիալական Մենք աշխատում ենք, իսկ ով է ասում որ մենք չենք աշխատում։ Չգիտեմ, ոնց եք աշխատում, բայց երբ որ դուք խոսում եք ատոմակայանի, երբ որ դուք խոսում եք ատոմակայանի մասին, ես դες պատրաստվում եմ հիշեցնել, որ մենք օգոստոսի 8-ի հռչակագրին հարակից նաև կային մի շարք հուշագրեր, չէ, որ ստորագրվեցին եւ կարծում եմ մենք նաև խոսել ենք այդ մասին, որ մենք մոդուլային ատոմակայան ենք ստորագրվել է արդեն։ Ատոմակայան ասացիք, մոդուլային ատոմակայան են պատրաստվում կառուցել։ Նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են։ Դե վարչապետ Փաշինյանը, ես ներողություն եմ խնդրում, վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայում Պուտինի հետ նաև այդ հարցն էր քննարկում։ Ռուսական հնարավոր մասնակցություն այդ հարցում ատոմակայաններ կառուցելու, այսինքն ստեղծվում է տպավորություն, որ ռազմավարական առումով նույնիսկ այդ որոշումը դեռ չկա։ Չէ, տպավորությունը եկեք թողնենք, իհարկե թողնենք նաև այդտեղ դիվանագիտական բազմաթիվ տարրեր կան այդ խոսակցության մեջ եւ կարծում եմ որ մենք ես իրավասու չեմ դրան անդրադառնալու, բայց այն որ նախապատրաստական տարբեր աշխատանքներ, տարբեր քննարկումներ եւ բանակցություններ կան եւ որոշակիորեն այսպես արդեն նշмарվում է ինչ է կատարվելու, դրանք արդեն կան։ Ինչ վերաբերում է կոնցենսիոն կառավարման հանձնված հարավկովկասյան երկաթուղուն, դրա այլընտրանքների մասին էլ բազմաթիվ քննարկումներ կան եւ դրա այլընտրանքներն էլ որոշակիորեն արտացոլված են ոչ միայն այլընտրանքները, այլև լրացնող, այլև այլ ճանապարհներով, որոնց նախապատրաստական աշխատանքները եւս ավարտված են եւ արդեն մտել են գործնական փուլ։ Ամեն ինչ արվում է, իմաստով ես քննադատությունը տեղին չեմ համարում, այսինքն որևէ բան չի արվում, խոսում ենք, ձեր ասած այսպես թարգմանեմ, խոսում ենք, այսպես ոգևորվում ենք, ինչ որ տեղեկություններ ենք տալիս, հետո նորից գնում ենք Ռուսաստանի հետ համագործակցության խորացմանը, այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, ես կարծում եմ ձեր թվերն եմ առաջ քաշում։ Տպավորություն չի սա, տպավորությունը դնենք մի կողմ։
5 անգամ այդ 8 տարվա ընթացքում 5 անգամ առևտրաշրջանառությունը աճել է Ռուսաստանի հետ։ ԵՄ-ի հետ կրճատվել է 5%-ով, սա 4 թվեր են։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում, որովհետև ես այսպես կտրվածքը ավելի չեմ բացի, քանի որ ավելի արագ եւ ավելի ակտիվ եւ ավելի կտրուկ որոշումների փոփոխությունները եւ ընդհանուր առմամբ մեր ճանապարհային քարտեզը փոփոխություններ հատկապես շատ մեծ կրել է 20 թվականի պատերազմից հետո եւ հետեւաբար եթե մենք 21-26 թվականների այդ 5 տարվա կտրվածքով փորձենք մեկնաբանել այն բոլոր փոփոխությունները եւ այն քաղաքական խոստումը թե անվտանգության եւ թե տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին, որոնք որ մենք սկզբում խոսում ենք, ես դրանք համարում եմ արդեն իրականացված։ Եվ այս 5 տարվա ընթացքում մենք էլ ենք բազմիցս քննարկել ինչ որ բաներ, որոնք քննադատություն է եղել, այ դուք չեք անում, 1, 2, 3, երրորդ տարվա ընթացքում կտրուկ միանգամից ամեն ինչը արվել է եւ հետեւաբար, եթե մենք հիմա հետահայաց փորձենք դիտարկել այն ինչ ունեինք 2020 թվականին եւ այն ինչ ունենք մենք հիմա, այդտեղ ահռելի անմարդկային մեծ աշխատանքներ են տարվել եւ դրանց արդյունքները իրենց սպասեցնել չեն տա։ Ես չեմ ասում աշխատանքներ չեն տարվել, ես ասում եմ, որ աշխատանքները շատ դանդաղ են տարվում, իսկ մեզ համար այսօր ժամանակը ամենաթանկարժեք ռեսուրսն է հաշվի առնելով մեր հարևանությունը եւ հաշվի առնելով այն վտանգները, որոնք անընդհատ գեներացվում են այդ հարևանություններից, հա, օրինակ մենք համար դա ճոխություն է։ Ես էլ եմ ասում, երկար տարիներ ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվել։ Ես օրինակ բերեմ, հա, սոցիալական ոլորտներից մի քանի օր առաջ Էջմիածին բժշկական կենտրոնում եմ եղել։ Տպավորություն է, որ 91 թվականից այսքան այնտեղ ոչ մի բան չի արվել։ Եվ ես չեմ կարող մեղադրել գործող իշխանությունը, որովհետև գործող իշխանությունը ձեռքերը չի հաստում, հա, այդքան ասենք ես տեսնում եմ ինչ աշխատանք է տարում, բայց այդտեղ չի հասել։ Ասենք այդ հիվանդանոցը, չգիտեմ, գաղութի նման է։ Շատ ընտիր բժիշկներ են աշխատում, հոյակապ մարդիկ են աշխատում, հա, բայց հասկանում եք, այդ պայմանները աշխատանքային, հա, մարդկային արժանապատվության հետ, մասնագիտական արժանապատվության հետ անհամատեղելի են։ Եվ այս մասին ես նորից եմ ասում, որովհետև տասնյակ տարիները ոչ մի բան չի արվել։ Ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց ես նորից եմ ասում, այդ ժամանակը քիչ է եւ շատ թանկ է, դրա համար եմ այս հարցերը բարձրաձայնում։ Ճիշտ է կանում, որ բարձրաձայնում եք եւ մենք քննարկում ենք եւ ես էլ շահագրգռված եմ լսելու հնարավորինս շատ քննադատություններ, հատկապես այն որակի քննադատություններ, որոնք որ դուք եք հիմնականում այսպես անում, որպեսզի հասկանամ գուցե մենք կա չէ հավանականություն, որ կարող է ինչ-որ մի բան աչքիցդ վրիպել, կարող է ինչ-որ մի ուղղություն այդ բազմազբաղության ընթացքում բաց թողնես, օրինակ ինչպես որ մենք բազմաթիվ հիվանդանոցներ կառուցել ենք այս ընթացքում 0-ից, բազմաթիվ հիվանդանոցներ վերակառուցել ենք, բայց տեսեք, ես Էջմիածնի բժշկական կենտրոնի մասին ես օրինակ անձամբ լսում եի առաջին անգամ, չնայած վստահ եմ, որ առողջապահության նախարարությունը տեղյակ է, գիտի եւ հաստատ այդ պլաններում կա վերակառուցելու կամ վերանորոգելու կամ բարեփոխելու համենայն դեպս ծրագրերը վստահ եմ, որ կա, բայց հավելյալ անգամ կքննարկեմ, հավելյալ քննարկում կունենամ ձեր նշած հիվանդանոցի հետ կապված, բայց սրանք մասնավոր դեպքեր են, որոնք ընդհանուր քաղաքականությունը արդեն պարզ է, չէ՞։ Սկսած մասնավոր դեպք է։ Ինչպես որ մնացածը, տեսեք, ասում եք դուք ռազմավարությունների մշակման ուշադրություն չեք դարձնում։ Այստեղ էլ ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև 2019 թվականի հունվարից ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, դա արդեն բավականին երկար ժամանակ է կազմում, եւ 7 տարի քննարկվում են մի շարք ուղղություններով ռազմավարություններ, որոնց վերաբերյալ զեկույցներ են անընդհատ հրապարակվում, որոնցում եթե կարիք կա փոփոխություններ անելու արվում են, սկսած ժողովրդագրական, հա, մենք ռազմավարություն ունենք ժողովրդագրության, ռազմավարություն ունենք անվտանգության, ռազմավարություն ունենք կրթության, բոլոր ոլորտներում ռազմավարությունը ամենակարևորն է, առաջինը դա է մշակվում եւ անընդհատ քննարկելով եւ քայլ դրանք փորձում ենք իրականություն դարձնել եւ մենք ընթացքում ինչ որ մի կետում հասկացանք, որ սոցիալական բաղադրիչը բավականին մեծ է որևէ ռազմավարություն մշակելու գործում, այսինքն սոցիալական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը այնքան մեծ է, որ այդ սոցիալական բարեփոխումները անելուց հետո կարելի է դրա շարունակություն որպես քայլերը արդեն
էլի այսպես տարբերակել եւ գնալ այլ ուղղություններով եւ ինչու արվեցին սոցիալական բարեփոխումներ, ինչու դրա վրա շեշտը դրվեց հիմնականում, որովհետեւ սոցիալական բաղադրիչը այո շատ կարեւոր է եւ այն շատ մեծ է մեր հասարակության մեջ, որ հարստահարվել է 3 տասնամյակ։ Սոցիալական բաղադրիչի սոցիալական բարեփոխումների կարիքը թերևս այս պահի դրությամբ ամենամեծն էր, բայց դա չի նշանակում, որ սոցիալական բարեփոխումից այն կողմ որևէ բարեփոխություն կամ բարեփոխում կամ որևէ ռազմավարության մշակում սպասում է կամ հապաղում է։ Այդպես չի։ Բոլոր մասնագետները ներգրավված են ռազմավարությունների մշակման հարցում, սկսած միջազգային փորձագետներից, տեղական գիտնականներով, սոցիոլոգներով, ամեն ինչով բավականին լայն ներգրավվածությամբ մշակվում են ռազմավարությունները։ Մի փոքր էլ խոսենք մեր զրույցի ավարտին մթնոլորտից մեր հասարակությունում հասկանալի է նախընտրական ժամանակահատված է, որ արդեն 1 տարի է տևում, չեմ վախենում չափազանցնել, բայց այնուամենայնիվ կա 2 տեսակետ, մի մասը հայտնի շրջանակները ասում են, որ մեզ մոտ 37 թիվ է, Ստալինն է իշխանության, մյուս մասը, որոնք շատ ավելի շատ են, ասում են, որ իշխանությունը թույլ է, իշխանությունը թույլ է տալիս ապօրինություններ, իշխանությունը չի պատժում այն մարդկանց, որոնք այդ ապօրինությունները գործում են, օրինակ դանակահարում են ավտոբուսի վարորդին, դանապես ավտոբուսի վարորդին չի պետք է, սա ուղղակի մասնավոր օրինակ եմ ես ասում, ինչի պետք է ավտոբուսի վարորդը գումարներին հետևի կամ հավաքի։ Սոցիալական ցանցերի մասին չենք խոսում ընդհանրապես, ինչ որ մարդիկ, ագենտներ, որոնք նույնիսկ Հայաստանում էլ չեն ապրում, հա, ինչ որ տեղեկատվություններ են տարածում։ Եվ այդ ամենը չի պատժվում։ Օրինակ նույն Եվրոպայում մենք շատ ենք ասում դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն, այդպես բաների համար մարդկանց պատժում են, հա։ Երբ դու ինչ որ մեկին թիրախավորում ես, հա, կեղծիքներ ես տարածում, ընդհանրապես այդ դաշտը շատ մեծ է, ես հիմա չգիտեմ որից սկսեմ, որից ավարտեմ, հա, դեպքերը շատ են։ Հիմա լավ, իշխանությունը շատ է ուժեղ, 37 թիվ ռեպրեսիաներ են գնում։ Թե շատ է թույլ, որովհետև իրար հակասող կարծիքներ են 180 աստիճան իրար հակասող կարծիքներ։ Երկու կարծիքն էլ սխալ է, որովհետև օրինակ ես հիմա ձեզ հարցը կտայի, ինչ է նշանակում չի պատժվում։ Դուք կարծում եք, որ ավտոբուսի վարորդին դանակահարած երիտասարդները իրենց համար հանգիստ ապրում են այս պահին իրենց կյանքով, ոչ իրավապահ համակարգը աշխատում է եւ օրենքի շրջանակներում տրված ժամանակահատվածում ուսումնասիրությունները կատարելով գալու է իր եզրակացությանը վերջ։ Ինչ է նշանակում ազատ են անպատժելիության մթնոլորտը մեր հասարակությունում այդ դեպքում թե չեք համաձայնվելու դեռ որտեղից է գալիս տեսեք այո գալիս է որովհետև ինչ որ մի շրջան մենք համաձայն եմ եւ այն ժամանակ էլի երբ որ այդ մեղադրանքները կամ քննադատությունը կար ես չէի վիճում որովհետև այո կարծում էի որ միևնույնն է եթե մենք շարունակենք այն ճանապարհով որ ինքնակարգավորվի ամեն ինչ, դա մեզ կարող է տանել քաոսի։ Իսկ վերջին, այո, բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, բայց տեսեք, վերջին շրջանում իհարկե աղմուկանած ամենաշատ դեպքերը որոնք էին, երբ որ եկեղեցու բակում երիտասարդը փորձեց հարվածել վարչապետին, պատժվել է, այո, պատժվել է, աղմուկը ավելի շատ է, երեխան, դպրոցականը, վերջին զանգը, չգիտեմ ինչպես մեր բակում է ասում, Հիտլերը տեղում չի, падեստը կեղտոտ, այս ամբողջ, այս պարզունակ քննարկումները ժողովրդի զգացմունքների վրա ազդելու, բայց դա արդյոք խանգարեց իրավապահ համակարգին իր գործ անելու, ոչ, երկրորդ աղմուկանած դեպքը ընտրակաշարք բաժանողը օ կերակրող մայր է, վերջ, սա լրջագույն բացառություն ենք ասում, վերջ, այլևս բոլոր կերակրող մայրերը ինչ ասես կարող են իրենց թույլ տալ։ Ընտրակաշարքը մեծ մեղք է, թե ոչ, այո, դա մեծ մեղք է, որովհետև ընտրակաշարք հասկացությունը, որը մեզ շատ պարզունակ է թվում, բայց ընտրակաշարքը կարող է ձևավորել քո երկրի ապագան, այդ ապագայում կարող են լինել պատերազմներ, պատերազմներում լինեն զոհեր, այո, մենք այդ ամենը անցել ենք եւ հետեւաբար իրավապահ համակարգը տեղի տվեց, իրավապահ համակարգը իր գործն է անում։
եւ շարունակում է իր գործը անել։ Ու այսպիսի շատ դեպքեր կան վերջին շրջանում, համենայն դեպս ես շատ գոհ եմ թե մոտեցումներից, անկախ նրանից թե ինչպիսի տրամադրություններ են փորձում սոցիալական մեդիայով ստեղծել եւ ժողովրդի այսպես հուզական վիճակների եւ զգացմունքների հետ խաղալ։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ մենք հասել ենք կամ մոտենում ենք այն կետին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի աստիճանաբար սկսում է գիտակցել, որ բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առջև, անկախ նրանից ով ծանոթն է, բարեկամն է, քաղաքական ինչ հայացքներ ունի, մոտենում ենք աստիճանաբար այդ կետին եւ անպատժելիության մթնոլորտը աստիճանաբար սկսում է իր տեղը զիջել օրենքի գերակայությանը։ Տեսեք, դուք նշեցիք ամենաբարձր աղմուկ բարձրացրած դեպքերը, ես նշեմ այլ դեպք, երբ 3 երիտասարդներ, երեխաներ միգուցե հարձակվեցին նորից ավտոբուսի վարորդի վրա օրը ցերեկով, այսինքն ինչ որ մեկի հետ վիճաբանություն է եղել, նրանք օրը ցերեկով ավտոբուսը կանգնեցնում են եւ հարձակվում են այդ մարդու վրա, որը իրենց հոր հասակի մարդ է։ Լավ, դա դնենք մի կողմ։ Իրենք զգում են անպատիժ։ Սա է խնդիրը։ Ես հիմա չեմ ասում, իրանք պատժվելու են, չեն պատժվում։ Ինչի են իրենք զգում անպատիժ։ Օրինակ ինչի Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, չէ, Շվեյցարիայում այդպիսի դեպքերը գրեթե բացառված են։ Մարդ պետք է առնվազն գիժ լինի, հոգեկան հիվանդ լինի, որ տենց բան անի։ Իսկ այս մարդիկ մտածում են, որ իրենք անպատիժ են։ Ինչի։ Միգուցե պետք է սենց դեպքերում դատավարությունները դարձնել հանրային, որպեսզի սենց կամերաները բերեն դնեն մեր հարգելի գործընկերները, որոնք շատ տեղերում շատ են լինում, շատ տեղում ընդհանրապես չկա։ Միգուցե պետք է պետությունը դա անի։ Որովհետեւ տեսնեմ, որ այդ 3 երիտասարդները դրա համար շատ պատիժ են կրել։ Օրենքի տարին համապատասխան, ինչպես կասեր դասական, ինչու դա չի արվում, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, այդ անպատժելիության մթնոլորտն է, որ այդ 3 երիտասարդներին բերել է ավտոբուս եւ նրանք հարձակվել են այդ վարորդի վրա։ Եվ անպատժելիության մթնոլորտներ, որն էլ վերջին տարիների ընթացքում համենայն դեպս բավականին ցավալի, մենք ունեցանք էլի դանակահարություններ, մարդասպանություններ, ֆանտաստիկ լավ երիտասարդների կյանք խլվեց այսպիսի միջավայրում, այո, բայց այս պահի դրությամբ դրա համար եմ ասում։ Բոլոր դեպքերում այդ խստացնելը աստիճանաբար խստացնելով մենք կարողացել ենք հիմա հասնել այն հանգրվանին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իմանա, որ պետական ինստիտուտների վրա ձեռք բարձրացնելիս ոչ տարիքն է հաշվի առնվում, ոչ էլ սեռը, որովհետև պիտի հասկանա եւ գիտակցի, որ դա թերևս ամենամեծ թող լինի դա ամենամեծ այսպես խնդիրը, որ երեխան 18 տարեկան երեխան վերջին զանգի չի մասնակցել։ Որտեղ ձեր ասած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման դեպքում առանց հապաղելու կգնդակահարեն։ Ես առանց հապաղելու։ Իսկ ավտոբուսի վարորդի դեպքը ես ընթացքին կփորձեմ ծանոթանալ, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ դա անպատիժ չի կարող մնալ։ Կարիք չկա հանրայնացնել այդ դատը։ Գործընթացը պետք չի հանրայնացնել, որտեղ հիմա մենք տեսանք, չէ։ Մենք սա տեսանք, չէ, եւ ավարտվեց։ Մենք այդ տեղեկատվություն չենք ունենալու, վերջ ինչ եղավ դրանց հետ։ Ինչ եղավ, որտեղ սա ես նորից եմ ասում, այդ անպատժելիությունը բերում է հաջորդ հանցագործություններին, որտեղ այդ մարդը չպետք է իմանա, մտածի, որ ինքը կարող է դա անել եւ ոչ մի բան չի լինել դրա դիմաց։ Այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, դատավարությունը արդյոք կարելի է հանրայնացնել պրևենտիվ միջոց է սա։ Այո, կանխարգելիչ միջոցառումներ այո պետք է ձեռնարկել, դատավարությունները կարելի է հրապարակել եւ հանրային դարձնել, թե ոչ, կարծում եմ սա օրենքով է կարգավորվում եւ սա քաղաքական որոշման արդյունքում չի կարող լինել եւ ելի ժամանակ կտանի, որովհետեւ այնտեղ դատական համակարգի բարեփոխումների կոնցեպտի մեջ էլ է կարծես փոփոխություններ էս պահին մտցվում։ Օրենքները դուք չեք գրում խորհրդարանում։ Այո, օրենքները մենք ենք գրում, բայց դա ժամանակ է պահանջում, այսինքն մինչև մենք կարողանանք այդ ամենը կարգավորել, ձեր ասած գործը փակված կլինի, հանցագործները պատժված կլինեն։ Չէ, դժվար։ Բայց ես կարծում Դժվար։ Ես գիտեմ, որ տարիներով այդ գործը գնալու է, դա խնդիր չի։ Դուք ժամանակ ունեք, այո, դուք հանգիստ ժամանակ ունեք, դուք տեքին բար։ Սա էլ է քննադատություն, ընդունում եմ ձեր քննադատությունը, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ դուք հաճելիորեն կզարմանաք, դա այդպես չի լինի, որովհետև միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ դա ինքնաբուխ դեպք չէր, դա պլանավորած, ինչպես որ Որ դեպքը ավտոբուսի վարորդի վրա երիտասարդների, այո, ես սա իմ անձնական կարծիքն է, իմ անձնական տեսանկյունն է, որ դա նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում, այո, որ նմանատիպ քաոսներ ստեղծելու թույլ
ցույց տալ, որ իշխանությունը թույլ է։ Մենք նորից եկանք նույն էլի գալիս է, այո, սա պլանավորած գործողություն էր եւ այդ գործողությունը միակը չէր, միակ ավտոբուսի վարորդը չէր, որ խնդիրներ ունեցավ եւ կարծում եմ, որ այս առումով ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս անելիք ունի եւ վստահ եմ, որ անում է այդ անելիքը։ Ասացիք ազգային անվտանգության ծառայություն, հիշեցի հայտնի դեպքը, որ այդ երեխայը երիտասարդ էր, ինչ էր, այդ բանը շպրտեց կոկտեյլ մոլոտովը, շպրտեց ազգային անվտանգության շենքի վրա, դրան վրա։ Դրա հետևանքն էլ չգիտեք։ Չգիտենք, մենք չենք վերջին եղավ դրա հետ։ Տեսեք, այստեղ ուրեմն բայց դա ակնհայտ ցուցադրական ակցիա էր եւ ակնհայտ հիմքում կային քաղաքական նպատակներ, սա երևում է։ Այս բոլոր դեպքերում էլ կան քաղաքական նպատակներ, որովհետեւ եթե մենք մի փոքր էլ հետ գնանք եւ հիշենք այն գաղտնազերծված ձայնագրությունը, որը Բագրատ Գալստանյան եւ ընկերներ դարձավ հանրային դրա որոշ հատվածը, այնտեղ շատ հստակ այդ ակցիաների մասին խոսվում էր, ուղղակի մենք կանխարգելեցինք ավելի լուրջ ակցիաները, բայց այնուամենայնիվ այդ գործելավ ոճը մեր այսօրվա ընդդիմության այն հատվածին, որ ամեն գնով ուզում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը այսպես վերացնել եւ տանել մատաղանել մեկ այլ պետության ոտքերի տակ, նրանց գործելավ ոչն է եւ դա մտնում է լրիվ իրենց նախապես մշակված պլանի շրջանակներում եւ իմ խորին համոզմամբ դրանք ավելի լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն, քան պարզապես պատժելը, որովհետև ես դա չեմ համարում ինքնաբուխ։ Այսինքն ինքնաբուխ ավտոբուսում ինչ խնդիր կարող է առաջանալ, երբ որ քաղաքացիները ավտոբուսով երթևեկում են, տրանսպորտով վճարում են, հետո իջնում են եւ գնում են իրենց գործերին։ Վերջի հարցը. դատական համակարգի հետ ինչ ենք անում։ Դատական համակարգի այս պահին ամենաբուրըն քննարկվող եւ ամենամեծ փոփոխությունների, բարեփոխումների, նույնիսկ այսպես բավականին հետաքրքիր լուծումների այդ մտածմունքների կիզակետում դատական համակարգն է սպահին եւ ես կարծում եմ, որ դրա մասին դեռ կխոսվի։ Այսինքն սկսած երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներդրումից մինչև բավականին լրջագույն բարեփոխումներ են սպասվում դատական համակարգում եւս։ Հուսանք, որ մենք այդ աղիքը կունենանք Տիկին Բադալյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Մեր հյուրն էր Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, այսպիսին էին մանրամասները, կհանդիպենք։ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանձ ոգին ու գիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։